Assalamu alaikum, ardaqlı dostlar, qonaqlar, mehmanlar, bugünkü жақшылық елердің жақындары, жақын саналаштар, Ağacı cemaati, umralaşlar, atajurt, tağajurt, barınızlarda bugünkü berekeli жақшылығымызға, Ağacı toyumuzға hoş geldinizler deymiz. Alğaçkı sözді Abdumalik Ağacı ağamız çakıralı, жақшы тілегіменен bugünkü Ağacı toyumuzды baştan bersin. Андан кейін бөлісі бір шеттен сөйлей тұрған, құттықтай тұрған туғандарға кезек-кезегіменен сөз бересіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу туғандар, ели жұрт, жана ушул акам эжем менен жездердин жакындары, саналаштары куш келипсиздер. Ушул эжебиз менен жездерибиздин ушундай бир улуу сапарын ortaktaş olup, tutuklap, jana ошол dua alıp, jana dua verip keteylik dep, şunday maksat kılıp ketipsizler. Allah Taala sizlerge dagы ушул келген ар бир кадамдарыңыздарды жакшылыктар менен өрөлгөн болсун. Ушул сапар, бул улуу сапар sizlerdi dagы Allah Taala'nın ушундай бир улуу сапарына бардыгыңыздарды насip кылып, Allah Taala өзү чакырып, өзүнүн Байтулласына мейман кылып, жана сиздер менен биздердин күнөөлөрүбүздү толук кечирип кетишлигин Allah Taala насip кылган болсун. Allah Taala ушул эжебиz менен жездерибиздин кылган ибадаттарын кабыл кылып, Hacjil mabruur, günölörü толук keçirilgen acılardan inşallah özü nasip eylesin. Şu kılgan ibadatlarını kıyamet gününde özlerine, yüzlerine sayavan olup, paydasına dalalat edip durgan acılardan inşallah nasip olsun. Şonunla birge şu yerde ümit maksat kılıp gelgen bardığımızı dağın Allah Teala özünün Baytullasına konup durup çakırıp, Baytullasına tavaf kılıp, öz gözüne görüp, öz ayak gözüne tavaf kılıştı. Allah Teala barınızda nasip kılsın.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Çok rahmat. Barımızga barıştı nasip etsin Kudayım buyursa. Kuday çakırsın deş gereken bolbosa akçası dele var, mal mülk, bardık şartı var, biri Kuday çakırmasa kıyın. Oşondukta Kudayım çakırgan bolsun. Kimdir birinin şartı жоқ eкен, бирок bir sebepler menen jakşı adamlar jolugup, жөндөлө, бекерделе барып келген adamlar var. Oşonduktan Kudayım barыңızдар çakırgan bolsun. Эми куттуктоого bir çetten sözgө çakıra öreyin. Tınыбек Ажы атабыздын жакындары, Жаныбек аке, Карыбек аке, Бекен ага, Умсунай эже, Нуртажы эже, Арзы эже, Анар эже. Жакындар, туугандар, Тыныбек Ажынын бир туугандары, урматтуу ата журт жамааты. Келиңиздер, абалар, чоң апалар, сиздерге bir куттуктоого убакыт берели, микрофон берели. Allah dua tileklerimizden kavga olsun. Aramızda şu acaba barışta, nurlara barışta nasıl kavga olsun. Amin, aytkanыңыздар келсин. Кудай кабыл кылсын. Бияктабы жанынан? Hoş geldiniz. Bizim burada olsun diye, burada yüzleyin. Acılar kavga olsun. Daima bana razı bakısın doğru. Bağrınızda nasıl duysun. Kuday degen kişilerle, babasından anası olsun. Kuday degen kişilerle. Kuday bırakın diye. Bağrınızda içinde sorduğunuzun ömür. Kanka yanından kızıp geldiğinizden doyum kavulmasın. Bu şehirde bak gelip bu sorumluluklardan çok bakmak. O yüzden önümlemeden anan öyle kıyım oldu bir gördüğümüz oldu. Ulan şu deniz gelinden başlıyor. Sağımızdan içinde sorumluluğumuzun ömrü. Hoş gelip sizler. Aman olmuşlar. Oh! Kaç sene? Cebimiz. Kaç sene? Babaçıklarından acına kutlasın. Daimleri çağırın geçeyin. Çok versin. Nasip etsin. Allah çarpsın. Güzel kutlasın. Şu yıllarda uçaşına nasip kutlasın.
Ağzına tutmasın kadar. Sadece bir soru çıkıyorsun. Şu Allah'ın жақсылығын көрдіріп, Allah'ın şartları ibadetlerin artık kabul olsun, okulan namazına kabul olsun. Yani şu жақсылықта çıkıyor, öyle olsun, bana çıkmadan hiç problem. Qani yo'llar o'xshaysiz. Shunday o'xshaydi. Abdug'ani oqsoqolingizlarni o'zicha ta'sirda shuni so'rab qo'ymaydi. Kim beradi? Klassdoshlar, Aysha. Neşene? Çok var. Tamam, canım. Aşırı hayal var mı? Türkçe. Ciğerler zaman. Böylece acınıza bağlıların kavgası, bundan bunca kadar size anlatalımda, sen takşırımlarınızı ömrünüzde belirleyebilirsin. En zorluklarına belirleyebilirsin. Onlarda var жақсы нәрселеріне жетіштіріп өздері бұл қымбатымыз бала құдайды жоқ барлық жақсы нәрселерді алатынын естімесін Kudret abi söyle okuyorsun. Kudret abi söyle okuyorsun deydi. Dualar kabul olsun. İlahi işiniz Sancar Ekoz'ga düşüp kalsın. Жақсылық болырсың. Sancar Ekoz'ga düşsün işine. Assalamualaikum. Жастарды Айшта ішіне олардың сапарларымызда Allah Taala'nın olsun. Juda серьезный кішкене. Серьезный iş qilib o'xshaysiz. Tak. Sizlarga so'z berdim mi? Berdim ha? Sizlar umra jamoatmi? Hacılar var. Cehendir ha. Cehen kızlara söz verip koyun ha nece? Allah'ın çeksiz şükürler, özüne çeksiz maqtolur, özüne özü qaralanda maqtolur olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, anı sahabalarına, anı nebilerine Allah'ın salam salatları olsun. Hürmetli Peygamber'e, aka cenge sizler Allah'ın farzı bolğan aşırı amallarını atkap keldinizler. Allah'ın muhtacılıklarınızlarda kimseksiz kavgasın, bilip bilmey kılgan günahlarınızlarda Allah'ın özü geçirsin, afiyetsin. Qanday o'ytlik maqsadda barsanızlar, oşol o'ytlik maqsadlarga yetkizsin Allah'ın. Bu günlerdagi ahiretdagi yaxshiliklarni ko'rsatsin. Bu dunyodagi ahiretdagi darajalarınızlarda biyiq qilsin. Allah'ın özü tozog'atdan, go'rozandan, özü saqlab, jannatning firdavsidan esepsiz, hisapsız, suraksız, azapsız girgizip, özünün cemalını görgün Allah'ın özü nasip olsun.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalomu alaykum. Ishni markalarimizni Alloh qabul qilsin. Salamasizlar, hurmatli jana shunday simbatli oltindanlar ardaqli qaro yolg'iz shaklindan bugungi Najib to'yga kelgan mehmonlar xush kelibsizlar. Mana shu tip Akbura daryosini bo'ylagan jannat to'ri deb qo'ygan O'rtoqli shaharning tag o'rtasida Sulaymon to'ri joylashgan. Bugungi kunda o'sh shahardagi Xanoda restoranına hoş geldiniz. Açta işini kılan ibadatlarınızdan Allah özü kabul kılsın. Ballarınızdan gününü gördüğünüzde, uzak ömür sürümüzde Allah bizden çakırını nasip kılsın. Бұл чағы ол ең дәрді қалыптылық болды. Өзіңіз сөйлейсіз бі? Өзіңе öğreneyim ha? Tamam. Assalamu alaikum. Alыс ақындан келген қонақтар, қош келіпсіздер. Hurmatli Azata, Aza işine barып келген ажыңыздар қабыл болсын. Сіздерге uzun ömür өтсін денсаулық қалаймыз. Барлығына сіздерге нәсіп болған күндер нәсіп болсын. Барлығының балдары шындай жақсы балдардан болып, ақылар қалпарып, жақсы күндерді көрісті нәсіп қылсын. Рахмат. Domlu koşmalarından kutuklu. Allah'ın şeylerine hocaya düşken bilen kuşaklarısın. Allah'ın ibaretlerini özlerine kabul etsin. Kıyımçılığı, hamle nesnenin özgerisi kıyımçılığı var. Lekin bu hacı sefer, en kötü sefer. Allah'ın şöyle oturganlardan hamlelerine nima niyat maqsadi bo'lsa Allah maqsadini murodga yetkazsin. O'g'il qizlarni baxtga mo'min qilsin. Nevarachilarni baxtga mo'min qilsin. Shularga bosh bo'lib, to'rlarida baxtli ota-onalardan bo'lib, katta katta onalardan bo'lib, katta otalardan bo'lib, shunga Allohdan so'rab qolamiz. Parvardigor. Hammalarimizni Alloh chiqarsin. O'zi daryoga Parvardigor Allohim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن. Amin. Şularca tarafa geldiğimde şu ecel süreçlerin tüm kadın hadise kavga olsun, düşkelim size var mı derler. Size bir blok şuraya açıkta kavga olsun, nitresine de uçun maksatınızda hadikinde tümekler sürecin harcınızda kavga olsun, nitresine de uçun maksatınızda hadikinde Allah'ın kurulmasınızda yerinden maksatlarınızda Kısası bizim tövbe bapayan Kaybiçe Aksakal olup жүрөңүздөр Dilegen maksatınızda hadikinde Harcınızda bir kavga olsun. Amin. Sancarım bir sorun olsun, verdim vardır, hazırlık, umrağa baksın, bir hayır hacığa baksın, yapma, kirve, yüreğler, bir sorundan olurlar, yüreğin şunday caylar, şunu konuşup söylemeyin, balların kızlarına, kızına kısmat gördüm, uğruna kısmat gördüm, nereye çevrene, bir yaptırım gördüm, benim mutlu oldum. Öyle kısıtlardan sonra zamanımızın bozulur. Жақсылықтарда дәйім шындай жайдасы konusunda görüşürüz. O jigitlerine rakta. Kurban ihsanın kavuldusun, ziyaretten Muğla'dan kavuldusun. Eli cümbür sonra tınçılığına veresin. Tınçılığına kesinlikle şuna oynattır bu harekettir. Bize Allah'tan şakısı var. Nasıl kısım var olma? Olma. Ağzı yapıyor. Oynama kuralı kesinlikle Allah olsun.
Yaşasın Allah Teala'nın kızın, Allah'ın Allah Teala'nın kızın, Allah Teala'nın çakakan olsun, Allah Teala'nın imanı olsun. Sağ olun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sizlere çok cevap verdiler. Allah Teala hepimizi olsa Teslim amaçlı bir olsun. Aslında o şekilde olan Allah'ın şereflerinin ölçüsü saklasın. Şöyle ortalarına bağlı masakları Allah bizi de saklasın. Yaxşı bir ölçü olabilir. Ağzına tutup olsun, eski olmayı şu bilgilerin olanlar, sana, Kur'an-ı gördük, Kutay, yaxşı yola başlasa, Rabbim da Abide'ye tarihi güzellik, Boşul, Kutay, kişim olup, Sözlüğünde karşına kutlu olsun sizlerden, daima eski olmalar, Şunlar hakkında ömrü uzun olsun, daima sizlere kısmatta olup görürsün. Sizleriniz, yerine tutarsın. Şu yaşlıkların üstünde görürler, ziyaretler kavun olsun, ömrü uzun olsun. Güler, hacıların akıllı olsun, babaların olsun, görürler, babaların kariyerler, hacı başlıklı olur. Yerler otuzsuz başlasıyla kalkmış kulağımızda böyle oldu. Uçakların büyüğü amcaları isterse sasa olurdu. İlimine kuvat versin, baktırılı olsun, ömürler uzun olsun. Şuların yaşlıların yaşlısı darın görürler. Kapılarının her istifadesi denek olsun. Kömkelerin kenarı, onların kenarı. Baktırılı olsun, söylerler kutlu olsun. Hacıların ziyaretine gözünün olsun. Bunun olsunlarını görmüş olurlar. Tamaqtangancha bir yaxshi masala qilib bersin. Sanjar aji, boshadingizmi? Men Zamin Aysh akam qarab turadi. Sanjar ajiga so'z beraman, sizlar tanıysizlar. Xudo qalsa Xudoy ömür bersin, kuch-quvvat bersin, densoqlik bersin. Da birer 10 yilda Gulbarning barini aji qilib o'rib. Xudo qalasa duo berib tursangizlar. So'zni Sanjar bering. Assalomu alaykum, hurmatli bizden jalpi qo'noqdor. Kim uşul yerge oturat eken, demek her birinizler sezinizler bizden жүрөгкө жақын адамдарсыздар. Мына ошондуктан биздин колдон келишинче аракет кылган жупуну да сырконубузда чогуу отурабыз. Аллах Таала бизди бул дүйнөдө топтоп, чогуу отурганда эне кыяматта бейишинде ушундай чогулуш насип кылсын. Азыр алхамдулилlah мына ал ажы атабыз менен ажы энебиздин дуаларын алып атабыз, акырларына дагы дуа берип, ушул чогулуш эстеп калыңыздар, бейиште дагы болсун. Алла Таала тынчтыкта, амандыкта, күнөөдөн алыс кылып, даражабыз көтөрүлгөн абалда. Анан билесиздер, биздин эл аябай мейман дос, конок сыйлаганда аябай бир рахат ала турган элбиз. Муну баарыңыздар сезгенсиздер да. Биз дагы азыр ушул турушта конок кылып отуруп аябай сүйүндүк. Башкача бир сезим бар. Аны барыңыздар түшүндүрөсүздар, келип жакын адамдарны жакшылыкта көрүп отуруш өзүнчө бир сүйүнүч. Ушул сүйүнүчтүн жанында мен бир нерсени айткым келип турат. Кечегисинде ажылык амалды аткарып бүткөндөн кийин
Куду ушундай кылып дасторконду жайып, Шейх Абдурауф деген шейх бар. Мухаммад Абдурауф ибн Якуб Бек. Жақып Бек деген биздин чоң атабыз бар. Аны көбүңүздөр уксаңыздар керек. 1910 жылы бүткүл биздеги бай деген адамдардын бардыгын Сибирге айдап, акчаларын, алтындарын алып ташыган учурда бул киши 3 бир тууган болгон. Куду Магошу эң кичинекей ийниси Якуб Бек болгон, 2 куржун алтын менен болгон байлык атасын топтогон, чоң аталардан берген байлыгын топтоп Меккеге алып барган. Азырга чейин Кыргызстандан барган адамдар коноктойт. Куду ушинтип коноктойт. Ал Якуб Бектин баласы Абдурауф ушинтип конок кылып, жалаң Кыргызстандан келген ажы башчыларды чакырып, баян кылды. Албетте арасынан арабча түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Ошо жалпылап мен сүйлөп берем, жеткиликтүү болсун сүйлөп бер дегенден биз которуп бердик. Чогуу анын сүйлөгөн сөздөрүн которуп берип аттым, аябай таасирлендик. Ага кошумча ке жүр деп туруп чогуу башка жерге барып дагы да отурдук. Ошол жагын айтып берейин. Шейх Абдурауф айтат, мен кичинекейимен атамын конок тосуу деген эмоциясы менен жашадым. Меккеде туулдум. Атабыз ушул жерге үйлөндү, ушул жерге тирик калган экен. Меккеден ушул жакын жерге барганда атайын Кыргызстандан, ушул деңиздин аркы жагы, жалпы эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан кайсы болсо дагы келсин деп өзүнүн коногун кылып даярдаган. Ал жөнөкөй эмес, тагыраак айтканда быйылкы жылкы эсептегенде 6600 ажыга орун бергенде ушул эменин акчасы эле доллар менен эсептегенде $800,000 место берди гостиницадан. Автобустарын коюп берген, тагыраак айтканда $1 миллион акча. Сомго эсептегенде сен чыгарып көрөсүң, бул жыл сайын кылат аны. Ал жерде айтат, атам Меккеге келип жайланышып, ошол жерден атайын конок үй кылып, бизде бар го, гостиница кылып салып, биздин элден мынакей өзүмдүн жердештерим келсин деп 70 жыл күттү дейт. Эстеңиздер, азыр менин дагы бир нече конокторум келбей калды да. Азыр чакырылган, бирок келбей калды. Билесиздер, чакырылган бул вачип болот эсептелет, билесиздер, а? Ошону күтүп отурдум. Кеч калып келсе дагы сүйүндүк да. Ушул сөздү мен аябай түшүндүм. Атам Жақып Бек 70 жыл сайын күтөт эле дейт. Мынакей Зулкаада башталды, келе экен депчи. Бир аз караны көрүнсө эле күттү. Байкаңыздар, жамаат. 1 жыл күтсө, бир жыл эмес, азыр мисалы тойго чакырып, жарым саатка кычат болуп кетти го мисалчы. 1 ай күтсө, же 1 жыл күтсө, же 10 жыл күтсө башкача. Өмүр өтүп атат. Биздин жашыбызда барган экен, жаш курак малы, ошол жака барып, үй бүлө болгон. Ал эми анын 2 акасы инисин аркасын жашырып, каяка кеткенин айтпай, ошол чоң, ошол допростордун аркасынан өлтүрүлүп кеткен. Канча жерлери кыркылып, акыры өлүп жок болгон. Ошонун аркасынан курмандыкка туруп берген 2 агасынын аркасынан ал Меккеге чейин жетип барган, эч кандай каракчы башкага дал келбейт. Алла Таала ыхласты салган экен. Конок үйүн салып 70 жыл күттүк. Бир дагы барганбыз. Эстеңиздер, 70 жыл коногу жок. Эмнени күтүп атат? Биздин элден келсе, кыйналбастан, мынакей биздин үйдө жашасын. Мынакей аш тамагы болсун деп. 70 жыл күттү дейт. Аллах Таала берди. Өмүрүн акыркы убагында көрүп калды. 1993 жыл. Биз эгемен алган 91 болсо, 93төн биздин эл эки жакты карады дагы, бул өткөн, кетсек бул өткөн. Анткени билесиздер да, азыр эми микрофонду алып, Алла Таала Куранда айтты деген сөздү кеңири айтабыз да. Укпаса ук деп айтабыз. Ал бирок ага чейинки доордо 104-статья менен ким динге үгүт жасаса, ошо менен кесилген. Өлүм жазасы эң акыркы жагы, эң демеси төмөнү 10 жылга кесилген. Бирок ошол учурда дагы
Ustazlar uşunu bekin çürposan yürötükön din uşumen saqtalып келет. 70 жылдан кийин 93 жылы биринчи биздин элден ажылар келип баштады. Ушунчалык сүйүнгөн, азыр мисалы видеолордо көрүп атасыздарбы? Келгенде гүлдөрдү берип, ажиндерге тосуп, сууларды, курмаларды берип, анан бул жака интернеттен көрүп атабызбы? Ал эми колунда иштегендер кылат анычы. Ошону Шейх Якупбек өзү, баласы экөө, Мухаммад экөө тосуп алышты. Канча адам эстейсиздерби? 5 адам. 5 адам тосуп алдык. 5 адам тосуп алдык. 10 адам жолдо дүйнөдөн көз жумду. Ошол топтолуп туруп бир жамаат кылып чыккан, 15 чакты адам чыккан, 10 жолдо каза тапкан. Айтайын деген нерсе, келген ажылык Алла Таала өзүнө коногуна чакырып койгон кимдерге насип, кимдерге насип эмес. Бирок ошолорду көрүп аябай сүйүндүк дейт. Эми алардын даярдаган жери канча? Даярдаганы 3000 место. Азыр жыл сайын көбөйүп атпайбы? Азыр дагы капа эмнеге башка Кыргызстандан башка өлкө бизден албайт? Биз ушундай кылып место кылып берет элек депчи. Анткени атасы өтүп кеткен, бирок азырга чейин атасынын кылган ишин баласы улантып, ол баласы дегенден чоң эле шейх болуп калган, бир 50-50ден ашкан киши. Аны эмнеге силерге айткым келип атат? Ушундай биздин адамдар бар. Ушундай адамдар бар. Алар менен чогуу чай ичип келдик. Күтүп атасыздар. Күтүп атканы Алланын үйүнө келсе, келгенде биздин конок болуп келсин. Эң кызык жери башка бирөөлөр деле күтүп атат. Сиздер тааныбаган. Анткени ал Визаратул Хаж деп ажылык министрлиги атайын ушундай чоң коногун даярдап күтүп атат. Тамак ашынан баштап бардык кызматтарын. Бирок өзгөчө бизден өтүп кеткен чоң атабыздын Якупбектин баласы Абдурауф дагы деле күтүп ушул жерденчи. Неге мен айтайын деп атам? Бул жерде отура бербеңиздер, эми барабыз эми жакачы. Эмени ажылык баарыбызга фарз. Ушул жерге отургандардын баарыбызга фарз. Чектөө жок. 50 жаштан кийин өттү деген жер жок. Азыркан эле барыңыздар. Бир чоң той өткөргөн болсо, бир ажылыктын акчасы. Айдап жүргөн машинаңыздарды саткан болсоңуздар, ошол ажылыктын акчасы. Кудайга шүгүр, хадисте келген Хаджул байти ман истата илейхи сабила деген. Ажылык кылыш фарз, ким жолго кудурети жетсе. Жолго бардын кудурети жетет. Эми ким ал кудурети жетип туруп барбаса, кооптуу жагын айтайын. Тойда мынтип айтты деп капа болуп калыңыздар. Пайгамбарыбыз айткан, ким ажылыкка мүмкүнчүлүгү жетип туруп барбаса, мүмкүнчүлүгү жетип туруп балам үйлөп коеюн, мына ол этажды бүтүрүп коеюн, мынаяктан барып келгенден кийин элдерге уяп ушундай жүрүп коеюн, келгенден кийин тою барда чоңураак машина минип коеюн, мына бизнести ачып коеюн деп туруп барбай калып кетип туруп акыры ичер суусу түгөнүп дүйнөдөн көз жумса, пайгамбарыбыз айткан, ал адам тандасын. Дүйнөдөн көз жумганда тандасын. Не деп айтасың? Тандасын, же яхуд болуп элек, же христиан болуп элек. Ошол экөөнүн бирөөсүн тандасын. Кантип? Же чиркөөдө жүргөн поптой болуп элесиңер, христиандай болуп. Же яхуд болуп элесиңер. Эми аны түшүнүп алайлы. Яхуддар шариатты билген, бирок кылган эмес атайлар. Лима тaquluna ма ла тафалун деп келет. Силер неге айткан сөзүңөрдү кылбайсыңар? Бай бизде сөз барбы? Айтып ал бул сөзүн кылбайт. Жанагы молдонун айтканын кыл, кылганын кылба, алар айтат кое кот дейт го. Алар ошондой айтканын кылып кылбагандар деле, жөн карапайым мен деле ким билип туруп кылбаганы яхуд сыман. Булар билип туруп кылбады. Пайгамбар ошон үчүн айткан, силер билесиңер, ажылык фарз экенин билесиңер, бирок барбадыңар, ал яхуд болуп элек. Же экинчи топ бар да. Санжар жакшы айтып койду, мен эми уктум эле бул хадистерди дешиңер мүмкүн да. Же христиан болуп элек. Христиандар мындай эле да, динди кийинке коюп койгон болчу. Дин эми о кийинки нерсе да. Аз тирликти кыла берели, туруп турабыз депчи. Алар динден кош көңүл кылып,
600 жылдын içinde жок болду. İsa Peygamber'in tuğulan gününe 2024 yıl oldu. İsa Peygamber tuğulandan beri esetilen yılçı. Alemi İsa Peygamber asmanga kötörülüp ketkende 1991 yıl oldu. Bирок караңыздар, Peygamber dünyada көз жұмғанына 1400 yıl oldu, din saqtalып келіп жатат. Бирок Peygamberimizге чейинки 570 жылга чейин эле токтоду, жок болуп кетти. Эмнеге? El koş көңүл эле. Бар биле ачылган кылабыз деп тек койгон болчу да. Ошол себептүү Пайгамбар айтат, ким ушундай кош көңүл болсо, христиандар сымалы ушинтип адашкан болду. Куранда ар бир Фатихада Куран окуп, намаз окуп атканда ойлоп доллин деп келет. Ошо адашкандар да бар. Эмне адашкан? Тек коюп адашкан. Айтайын дегенибиз, биз негизги жана Баяман жакшы сөз айтты. Ушундай бир дуа кылайлы, ишиңер мен менен Санжарга түшсүн депчи. Ушул сөздү дагы айтайын, сиздердин ишиңиздер мага түшпөсүн. Баяманга түшсүн. Чал бер, ушундай болуп атат. Мен ажылыкка барайын, мен умурга барайын, ушуну эптештир. Ушуну бир бала кылып чечесиң. Эптештир деп калыңыздар. Бул жакшылык нерсе. Баяманга түшсүн, мындай жакшылык келип атат, ушундай тойлор болсун. Кандай той болсун? Тойдун кайсы түрү болсун? Анткени бул Баяман досубуз революциядан башка бардыгын алып барат. Биз болсо жаназаны алып барабыз. Ошон үчүн жаназа жагын ишке түшпөңүздөр, бирок берки жагына негизги кызмат, ажылык жана умурага ишиңиздер түшсүн, насип болсун. Анткени ажылык жагын айта турган болмосок, мен сөздү Абдурауф, Шейх Абдурауфтун сөзү менен баштадым. Анткени ал сиздерди күтүп атат. Бирок күтүп атып туруп, ушул жерде нерсе бар да. Ал жерде барганда, ажылыкка барганда, сиздер ошол бир кишинин коногу эмессиздер. Сиздер Аллахтын коногусуңар. Азыр келдиңиздер, атам Тынырек, апам Гүлайымдын коногусуңар. Жана биздин үй бүлөнүн коногусуңар. Жөнөкөй бир коногусуңар да онда. Эми Allah'ın buyruğu менен лаббайк деп барганда сиздер Аллахтын коногусуңар. Ошондуктан көпчүлүк Аллахтын коногу деп күтүшөт. Ал жерде дагы жакшы көргөндөн Шейх Абдурауф сиздерди жакшы көргөндөн эмес, Аллахтын коногун сыйлашты максат кылып койгон. Ошонун аркасынан жаннатка чыгам деп койгон. Ошондуктан Аллахтын коногу болушпарыңыздарга насип кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Аль-худжач вафтун мин Аллах". Бул ажылыкка келгендер Аллах тарабынан келген бул делегаттар. Тандап апаргандар. Мына быйылкы 6000ден ашык адамдарды алып кетти. Алла Таала тандады. Кийинки жылга билбейм канчаңыздар ушул жерденчи. Балким жалпы барасыздарбы? Ким Алла Таала чакырып делегат кылса, ошол бар. Мисалы азыр курултай пайда болуп калдыбы жыл сайын барыпчы? Кайсы айыл өкмөттөн барса, барган адам авторитет элестетиңиздер. Палан кичине иш кылган кетип атат. Ал жерге барып сөз сүйлөбөсө деле барып столго отуруп койсо. Бул бир президенттин чакырган курултайында отурган 2-3 миңдин катарында. Бирок президенттердин дагы президенти Маликул Мулук Аллах Тааланын делегаты болуш кандай сыймык билесиздерби? Аллах Тааланын ошон үчүн Абдулла ибн Аббас айткан: "Хукка алейна" депчи. Бизге милдеттүү болду ан туqabil rawahil al-hujjaj. Ажылардын минип келген унааларынын ва улуу деп төөлөр аттарынын буттарын бир өп койгонго дейт. Ушуну кылып коюш керек болуп калды деген. Абдулла ибн Аббас ким болгон? Сахаба болду да. Ал деген сөз ажыларды көтөрүп келген төөлөрдү, аттарды бир ушундай бир. Ал эме деп айткан кызматтарына. Тегеле мына келген аттарына чөп сууларын бергиле, мындай кыла. Оны ал күндө калды, алып келгиле. Керек болсо ошолордун буттарын өп койгула дегенде бизге милдет болуп калды. Эми ажылар келген ат төөлөрдүн буттарын өп коюш керек деп сахаба айткандан кийин ал ажылардын даражасы кандай болду? Ошону бир эстеп калыш керек. Аллах Таала баарыбызды мына ушундай Алла Таала өзү чакырган пенделерден болсун. Анткени көп бир туугандарыбызды чакырабызга, досубуз мешитке кел, сен мешитке алып келип койгонго чейин депчи.
Ошол сыяктуу эле Алла Таала чакырган маалда сиздер барып калыңыздар. Анан мен тааныгандардан көпчүлүк ошол ажыл ибадаттарын аткарып келген адамдар отурат. Умра ибадаттарын аткаргандар бар, бир эмес бир нече аткаргандар бар. Барганга миң арман деген сөз бар го. Ошол миң арман менен турулат. Ушул нерсе ажылык тойда айтылыш керек болгон үчүн ажылык жөнүндө айтып койдук. Кээде сөздү туура эмес айтып коюп туруп, көңүлгө тийип калган сөз да болуп калышы мүмкүн. Андай болуп туура түшүнөсүздөр, кемчилик жерлерин өчүрүп коесуңдар. Артык жерлерин айтып коесуңдар. Артык жерлерин баалап коесуңдар. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ажылык дегенде ажылыкта бир аманат сөз айткан. Ушул аманатты сиздерге дагы бир айтып коеюн. Пайгамбарыбыз хаджатул вада. Хаджатул вада деген коштошуу ажылыкта. Пайгамбарыбыз өзү акыркы жолу бир жолу ажылык кылган жана ошол бир эле жолу кылган ошол акыркы жолусунда. Ага чейинкилер ажылык эсептелинген эмес. Ислам шариаты ажылыкты толук үйрөткөндөн кийин биринчи кеткен жамаатта Абу Бакр Сыдыкты жиберген ажы башчы кылып айтканда. Биздин кылып аткан кызматты кылып. Кийинки жылы пайгамбарыбыз өзү барган. Жана ошол Арафатта туруп хутба кылган. Арафат бул ал-Хадж Арафа деген бул ажылык бул Арафат. Арафа күнү Арафатта туруш керек. Жана ошол жерде хутба болгон. Хутбада ар түрдүү риваяттар бар. Ошол көпчүлүк келген риваят 100.000 сахаба турган. 100.000 сахаба турган. Ошо 100.000 сахабанын арасынан пайгамбарыбыз төөнүн үстүндө туруп алып хутба кылган. Эмнеге төөнүн үстүндө туруп хутба кылган? Анткени бийигирактан көрүнүш үчүн бул биринчиси. Экинчиси сүйлөгөн сөз жетиш үчүн. Ошол 100.000 сахабага пайгамбарыбыз эч кандай микрофону жок, өзүнүн добушу менен жеткирген. Жөн эле кыйкырыпчы. Азыр ушул жерде микрофон иштетсем жетпей калат. Пайгамбарыбыз акыркы ажылыкты ушул эле кылып жеткирип койгон. Ушул эле жеткен ушул. 100.000ге азыр мен микрофон алып сүйлөп атам го, ушул эле жеткирген. Кантип жетип калган? Элестетиңиздер. 100.000 адам, азыр бул жерде 200дөн ашыгыраак адам турабыз. Микрофонду жок кылсам угулбайт. Угулбай калды мисалы, алайга. Анткени угулуш керек эле, биз жабык бир зданиянын ичинде турабыз. Бул учурда добуш жетиш керек бирок. Бирок пайгамбарыбыз Арафатта төөнүн үстүндө ачык жерде хутба кылган. Жеткендиги пайгамбарыбыз колдон келишинче сүйлөм кылып туруп кыйкырып айткан. Ошол жерде сүйлөм кылып, "Я айюханнас! Эй адамдар!" деп ушундай кылып бөлүп-бөлүпчү. "Иттакулла, Алладан коркуңар." Ушундай кылып сөздү бөлүп сүйлөгөн, жеткирипчи. Бул бир. Экинчиси, сахабалардын бардыгы уккан. Эч бири башка кыймылды кылбайчы. Мисалы, көпчүлүк голосту, мисалы, аркадан мисалы жаш балдар сүйлөп аткан, кашыктын тырыктагандары дагы жеп коет да. Арафатта ушундай хутба болгон, бардыгы тып-тынч. Аны сахабалар мындай кылып айткан. Биз башыбызга чымчык консо, ошол учуп кетпей эле туруп турсунчу деген ой болгондо кыймылдабай тургандай туруп укканбыз. Ошондой кылып жерде 100.000ге микрофону жок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан бул сөзү биз үчүн аманат. Ал жерде пайгамбарыбыз көбүнчө бизге эң зарылкы маселелерди айткан. Ошол зарылкы маселелердин эң аягында мына сөздү айткан. Фал-юбаллиг аш-шахид ал-гаиб. Мына жерге келбегендерге жеткирип койсун деген. Азыр мен ошо пайгамбардын акыркы хутбасынан эки сөздү айтам. Жана пайгамбардын ушул сөзүн дагы айтайын. Нерге келбегендерге жеткирип койсун. Бул аманат сөз. Балким деген балким. Келгендерге караганда кийин жетип барган адамдар көбүрөөк түшүнөр деген. Пайгамбар ушул сөздү айтты. Балким сиздерге караганда сиздер айтып барган адамдар сиздерден жакшыраак түшүнөр балкимчи. Кээде жүрөк өзгөрүп турат. Барго, кээде бирөө ыйлайт, бирөө ыйлабайт. Турабы мында ибадатты.
Бирөө жөн башка нерсеге алаксырат, бирөө алаксайт. Бирөө мисалы бу жерден укканда мындай угуп койду дагы барып бирөөгө айтып атканда таасир болушу мүмкүн. Ошондон пайгамбар айткан, могул жерге келгендер келбегендерге жеткирсин. Балким келгендерге караганда силер жеткирген адамдар көбүрөөк түшүнүшү мүмкүн деген. Арафатта турганда биз ушул нерсени кылдык. Элдер пешимден шаңга чейин дуа кабыл отурган учур баарыңар тургула дегенбиз. Туруп ибадат кылуу. Аялдар да, эркектер да бир палаткада 300 адам болсо 300 баары тургуздук, дуа кылдык. Анан айттык, ажаталар жасалма болсо эми ыйлаңдар. Аракет кылгыла. Анткени сиз ыйласаңыз, окшобой калсаям сизден таасирленип экинчи жак ыйласа, ошону соо болот. Кээ бир адамдар оңой актер салса ham болушу мүмкүн. Бул жерде актерлук кылышан пайда. Бирок ошонун эсебинен ыйлап дуа кылгандар болду. Ушул сөздөрдө дайым айтабыз, колдон келишинче өзүңүздөрдүн талантыңыздар менен жеткиңиздер. Пайгамбар эмне деген? Пайгамбар айткан акыркы хутбасында намазга бекем болгон. Намазга бекем болгон. Азыркы үммөт ушул намазга бекем болбогондон кыйналып атабыз жаман. Иш калса калсын. Балдар чоңойбой калса чоңойбой калсын, бирок намазга бекем болбой. Бизнес жүрбөй калса жүрбөй калсын, бирок токтотуп намаз окуйлу. Пайгамбар ушул нерсени айткан. Жана дагы ушул сөздүн уланысында айткан пайгамбар. Мен силерге кедейлик келип калышынан коркпоймун деген. Пайгамбар кедейликтен кыжалат болбойм деген. Анткени кедейлик бизди кыйнаган жок. Бизден жакшы түшүнөсүздөр. 95, 96, 97, 98 жылдар кандай оор болду? 2000 жылга чейинчи. Ал учурларда адамдар бири-биринин ден соолук сурашканда биз кичинекей эс тартып калган бала элек, азыр деле кулакта эстейбиз. Эки адам көрүшсө, кандай деп көрүшүп ден соолук сураганда не дейт билесиздерби? Кудайга шүгүр тирилик болуп атат десе, жакшы дейт адам. Тирилик жүрүп атат десе, жакшы. Ачка калбайтам, үйдө нан бар деген сөз айтса, болду курсаны. Амин деп дуа кылып эле. Кээ бир аксакалдар айтат эле, балам кандай жакшы элеби десе, жакшы. Тирилик жүрүп атабы десе, амин. Эң жетишкендик курсак тойгон болгон. Бул тарыхты айтпайт 100 жылдыкчы. Мына сиздер жашаган жерди айтасыз. Городдо жашагандар болобу, айылда жашагандар болобу, бир кыл жашоо болгон. Кээде акча болсо дагы ум жок болгон. Тегерменге барып алып, кезекке туруп, бирок ошол убакта байкайсыздарбы? Ум талашып ушташкан эмес ошондочу. Тийбей калса, ушундай жөнөкөй адамдар болгон да, тийбей калды. Жүгөрүмдү тартып келип, азыр биз анча-мынча биздин уйларга бербейбиз ал нерсеничи. Жүгөрүмдү тартып келип туруп, ошону оңгарлаштырып туруп, загарандан деп коюшун десин берип кетти. Бирок ошол учур бизди бузган жок. Ошол убакта мечиттер толу, намаз окуйт деп. Пайгамбар ушуну айтат, силерде кедейликтен коркпоймун деген ошону айтат. Раза кедейлик болсо ошончо болушу мүмкүн. Бирок ол нерсе бизди кыйнаган жок. Ал нерсе бизди шайтанга жем кылган жок. Кыздарыбыз ачык-ачык кийинип кеткен жок. Элдер көчөдө өзүнүн кыйындыгын бири-бирине далилдеп мушташкандар дээрлик жок эмес. Адамдар ашказан мени бар болгон. Ошондуктан пайгамбарды жараткан эмес. Бул дүйнө сыноо 60 менен 70 жылдын ичинде баарыбыз калбайбыз. Мына жерде отургандар эстеп калыңыздар, 50 жылдан кийин 10 адам табышыбыз мүмкүн. Эң көп жашаган адамыбызчы. Палан бустан калыптыр, калган баарды кетти. 50 жыл мурда эле биз аксакалдар билет. Ошо аксакалдардан азыр биз сурай турган болсок, Турумчу аксакал 50 жыл мурда менде ким бар эле десе таап бере албашы мүмкүн. Тааныгандар, эң тааныган адамдарчы. Ушундай заман өтүп келе турган нерсе. Ошондуктан пайгамбарыбыз мен дүйнөдөн коркпоймун. Мен силерге кыжалат болгон нерсем, корккон нерсем. Пайгамбарыбыздын кыжалат болгон нерсе сиздерде кыжалат кылыш керек жамаат. Ошон үчүн айтып берип атабыз да. Пайгамбар бул сөздү айтып атпайбы? Муну келгендер, келбегендерге жеткирсин. Балким алар жакшы түшүнөт силерге караганда депчи. Эгер силер жакшы түшүнбөсөңүздөр, алар жакшыраак түшүнөт башкалар. Мен силерге кедей болушуңардан коркпоймун. Мен силерден Алла Таала байлыкты көп берип, акчанын көбөйүп кетип, текеберленип,
Bizde var go, toktукка шоктук деп. Ошондой токтукка шоктук болуштан коркун. Пайгамбар корккон күн келип турат. Этият болуш керек. Сыноо түшүнүңүздөр. Сыноо кедейлик гана сыноо эмес. Биз ушундай түшүнүп калганбыз. Кедейлик сыноо алхамдулилля деш керек деп. Ооба, бул бир сыноо. Карыздар болуш сыноо, ол дагы сыноо. Бирок дагы бир сыноо бар, жамаат. Байлык сыноо, жамаат. Мына чөнтөктөгү турган байлык, иштин жүрүш турганы сыноо. Ошол учурда бул сыноодон көп чыгат. Пайгамбар ушундан кычылат болгон. Мен силерге байлыктын көп болуп кетип, силер Алланы унутуп коюшуңардан корком. Ошол заман келди. Мынеке, ошол убакытта жүгөрү жеп жүргөндөр мунул ресторанда, ушул ресторанда мунул нандарды койлорго берет. Азыр бир нече жерлерде койлор багылат. Багып базарга сатылат. Ушул ресторандардан ашкан нандар бар го, сындырылган нандар, эң кымбат күрүчтөр, жана торттор, жана банандын жарымын жеп туруп жарымы калып калса, ошо жарымы, ошо менен багылат нандар. Пайгамбардын айткан заманы экен. Силерге байлыктын көбөйүп кетип туруп, ошол нерседен силер теке берип кетишиңер. Ушундай фасад, бузукулук көбөйүп кетти. Мынеке муктаж үй-бүлөлөр бар. Бул Алла Таала сыноо кылган үчүн муктаждарды жана байларды жараткан. Каттоодо жүргөндөр бар. Алла разы болсун, кээ бир агалар бар, WhatsApp группасынан группа кылып алып эле, айына 2000-3000 миңден топтоп туруп, 20-30 семьяны карашат. Биз ошолордун үстүндө жүрөбүз. Мисалы себепкер кайрымдуулук фондунда чогуу кызматташабыз. Сентябрь айында 400 баланы кийинтип, башка маалда 200-300 семья жыл сайын продукт алат. Ошого ушу силер катары эле адамдар кайрымдуулук кошот. Бирок аны эмне айтайын деп атам? Мактагандын аркасынан. Ушундай тойлорду дүңгүрөп бере тургандар 2000ге келгенде кычылат болуп калгандар бар. Ушундай группалар бар, келип кошулар эле деп туруп, жөнөтүп койсоң кошулат, 1-2 айдан кийин жок болуп кетет. Кыйналып калат. Айтайын деген нерсе, ахиреттин ишине келген учурда кыйналып калгандар бар. Бирок ошол эле адамдар мындай бир бузукулук жер келип калган болмосо, ясы менен тойду баштап туруп, жанзе менен бүтүрө турган жерлерге келгенде ыр бийге кең. Палан бир бийчилер тобу дегенге $200, палан бир жакшы бир ырчы келип калыптыр, мынанча миң деп туруп ошол нерсеге көп акчаларды сактап салган. Бул нерсе пайгамбардын кычылат болгон нерсеси. Бул нерсени эстеп калышыбыз керек. Мына токтук чоң сыноо, ушул токтук бизди адашууга алып барбаш керек. Алла Таала Кур'анда айткан: "Алхакум ат-такасур." Силерди бул дүйнөдө бири-бириңер менен байлыкта жарышууңар, бийликте жарышууңар, авторитетте жарышууңар алаксытып койду. Себеби байкаңыздар эле да, мындан 20 жыл мурда элдер жарышпайт эле. Курсак тойсо болду эле дагы, бул убакта үй салыштар оңой эле болот эле. Ол убак дегенде дагы тарых эмес, кече эле жакын. Чоң үйдү бөлүп атам дегенде Айшаталар үй салып койду. Дуал көтөрөсүн, эң көп акча шипир менен жөн эле панера кетет. Калган тере көзүнөн чыгат, мыкка кетет. Ошо менен дагы элдер чоңоюп жашап келатат негизичи. Бирок ошондой үй салына турган болсо, азыр ар бириңиздер жылына 3төн үй салып койсоңор, токчулук заманда чыгат. Байкатасыздарбы? Жөн эле 3төн, 4төн үй салып койсоңор. Бирок азыр биз ушундай кыйналып алдык өзүбүздү. Үйдү бүткөндөн кийин бир комнатанын бир дуалына эле канча акчалар саттап салабыз, 10 миңге чейин долларга, миллиондор кирип кетет. Жана кычалат. Өзүбүздү кыйнай турган бир заман келди. Анын бардыгы эмне дегенде ушул аятка келет: ат-такасур, авторитет болуш үчүн. Алла Таала Кур'анда айтты: "Силерди дүйнөдө ушинтип жарышууңар ахиретке даярдануудан алаксытып койду." Алхакумут такасур, такасур сүрөсүндө көпчүлүгүбүз жаттасак. Хатта зуртумул макабир. Силер кабырга жетке чейин болду. Бул качан? Bir ayga алаксыткан жок, 1 жылга алаксыткан жок. Кызык жери өлгө чейин алаксытып койду.
Өлгөндө я хасрата ма фарратtu fi jambillah деген сөздү айтат. Куранда келген бул. Кандай гана мага өкүнүч деп туруп айтат. Мен Алла Таала буйруган буйрук жакты шариатын мен карабай калдым депчи. Бул топчулуктун сыноосу. Мен айта турган, эскерте турган нерсе, бул топчулукта Аллахты унутпайлы. Алла Таала бизди сыноого жөнөткөн бул дүйнөдө. Бул дүйнө рахат ала турган жер эмес. Бул дүйнө сыноодо өтө турган. Тамла бактылуулук жөнүндөгү аяттарды айтың деген суроолор келип калат да кээдечи. Айтып коеюн. Кээ бир адамдар пакта коюшун айтышы мүмкүн да. Мындай кылсаң бактылуу болосуң, мындай шариатты канат. Шариатты карманасыңбы, карманбайсыңбы? Бул дүйнөдө бактылуулук жок. Бир дагы бактылуу жөнүндө аят жок, жамаат, айтып коеюн. Биз Куранды бисмилла дегенде Фатихадан баштап Наске чейин чекеден кодоруп беребиз. 10 жыл өмүр ушуга өткөн. Адашып көрбөй калышы десе кайра окуп дагы жеткирдик. Жок ондай нерсечи. Бир эле биз эмес, чоң шейхтер, устаздар да бул дүйнөдө алакада халакнал инсана фи кабад деген аят бар. Биз адамдарды бул дүйнөдө кыйынчылык, проблемалардын ичинде жашай турган кылып жаратканбыз. Мунул жерден бирден сурай турган болсо ар биринин проблемасы бар. Сырткы көрүнүштө келгенде проблема жок көрүнүшү мүмкүн. Суктанышы мүмкүн. Паландыкы сонунда депчи, өзүнүн жашоо проблемасы бар. Ошондуктан бактылуу деген адам жок. Дүйнөдө эң бактысыз адам ошол бактылуулуктун аркасынан жүргөн адам. Ошол адам бактысыз. Бирок кээ бирки жеңил жашоо бар. Аят бар. Ким ман амила салихан мин закарин унса фаланухияннаху хаятан тайyiba деген аят бар. Хаятан саида деген аят жок. Кайсы бир эркек же кайсы бир аял ыйман келтирип жакшылык иштерди кыла турган болсо, сооптуу иштер, Аллах буйруган иштер, биз аларды жагымдуу жашоодо жашатабыз. Комфортный жашоодо жашатабыз. Өзүнө жагат да. Ошондой жер бар. Экинчи аят бар. Оман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка. Ким Аллахтын буйругунан жүз уйруган болсо, Аллахтын зикрине көңүл бурган болгон болсо, ал жашоодо тар жашадырышы. Жакшамал кылса, бир аз жагымдуураак жашадырышы. Ал деген сөз бирок бактылуу деген маани эмес. Бактылуу жашоо жок, бирок жагымдуу жашоо бар. Аны түшүндүрүш үчүн бир окуяны айтайлы. Биз дүйнөнүн көйгөйлөрүн башыбызга жүктөп алабыз. Туурабы? Мен болсом мындай болот, мен болсом мындай болот. Өткөндө бир жакын достор менен сүйлөшүп отурган учурда эки түрдүү бар. Жаңы көтөрүлө албайт, иштеле албайт адам жана өтө бизнес өнүгүп кеткен адам. Аны ошол жерде айтты. Айырманы көргүлө. Мунун бизнестери көп болсо дагы сен бактылуусуң. Бүгүн иш бар, бүгүн иш бар. Эртең иш болбой калышы мүмкүн, бирок 5 убакыт мешитке бара алат. Телефон звонок келбей, кеңири үйгө келип уктай алат. Мешитке барып, чыкка чейин жүрөгү тынч, чыгып алып ойлонот, не иш кылабыз. А бул бетинен айттык да. Бул мешитте да тынч отура албайт. Мешиттен чыкканда 30-40 сообщения, 5-6 звонок бар. Ал кантип дуа кылат элестетип. Мешитке кирди, Алла берди, кирип атат, бирок намазын окуп берип, ассаламу алейкум, рахматуллах, ассаламу алейкум кетти. Алло, байкайсыздарбы? Конокто отура албайт. Азыр чай ичип отурат, жакшысыздарбы, тынчсыздарбы? Тынчсыздарбы? Болду, анан чечип койду. Анан мындай болду. Бул эмне аластып коюп атат? Кимиси айыптуу болот? Дүйнө проблемасын чечиш менен алек болгон адам дагы өлүп кеткен убагында. Карун деген дагы чечип бите албайт. Бирок аз болсо дагы бактылуу болгон адамдар бар. Дүйнө маселесин сырткары ахиретине кеңири бошойт. Ким бактылуу? Бир падыша дагы ушундай болгон, доорунда бардыгына кыжалат болгон. Кыжалат болуп атып акыры ооруп, бизде барбы? Барыз кыжалат болуп, сахар оорусу, давление оорусу барбы? Ушул шариатты карманбагандан чыгат. Бир майып болуп калган небереңиз Алла Таала ошентип жараткан, о кыжалат болуу. Бир балаңыз көбүрөөк карыз болсо, аны Алла Таала чечет, ол сиздин ишиңиз эмес. Баланын стройкасы бүтсө, ону да тек коюңуз.
Sizge жооптуу болгон нерсе ибадатыңыз. Ма мин даббатин фил арди илля Аллах ризқуха деген. Жерде кыймылдаган жануарлардын бардыгын, адам болсун, айбан болсун, Алла Таала мойнуна алган. Бирок сиз моюнга алгансыз, ошонун аркасынан сахар, давление, башка оорулар бар. Бир падыша дагы ошо кыйналып калган. Ушул проблеманы чечип атып, бардык жүктү моюнуна алган, кыйналып, башы тынымсыз ооруй турган болуп калган. Баштагы давление. Ушундай оорулар бар бизде. Аны жандагылар түшүндүргөн нерсе эч ким түшүндүрө албайт. Падыша, ойлонбо. Баары бир чечилет. Сенден мурдагы падышалар өтүп кеткен ушунчу. Чече албайт баары бир. Сен болгону өзүң милдетиңди аткарып жүрөр көп кыжалтпай. Чыныгы милдетиң эмне? Алланы ыраазы кылыш. Десе түшүнбөй койду падыша. Түшүнбөй койгондон акыры бир адам түшүндүрдү акачы. Ал өзү Алладан корккон адам болгондуктан жанын Алладан корккон адамдардан советник болот. Кантип түшүндүрдү? Алладан корккон, шариатты түшүнгөн жана өзүнүн ишин жакшы билген бир табыкты таап келди дагы. Ал экөө маслатташып туруп падышага айтты. Падышам, сиздин ооруңуз ушул нерседен сакаят. Дүйнөдө бактылуумун деген адамдын көйнөгүн кийесиз. Ошо менен сакайсыз. Ошон кийип болду, бүттү. Кээде бир адам түшүнө албайсыңдар. Көп айтасыңар, кыжалат болбоң. Кыжалат болбоң менен түшүндүрөм. Акыры ал падышага кыжалат болбоң деген сөздү башка жол менен түшүндүрүп атат. Дүйнөдө эң бактылуу менен адам көйнөгүн кийип болду сакайсың. Десе падыша чоң ой, чакырды да тап барасың. Бактылуу менен адамдан тап көйнөгүн кийип сакая нарыдан бери бүтүрөлү депчи. Издеди, бирок таппай койду. Бирөөнүн баласы жок. Бирөөнүн баласы бар, байлыгы жок. Бирөөнүн байлыгы менен бардыгы бар. Үйү жок, байлыгы жок. Бирөөнүн байлыгы менен бардыгы бар, авторитети жок. Дагы бирөөнүн бар, акылы жок. Дагы бирөөнүн бар, эч ким сыйлабайт. Ошентип көйгөйлөрүн айта берет. 100% бар жогу жайында деген адам таппай калган. Ошон чоң бир мамлекетте. Азыр ушул жерде ham таппайбыз азырчы. Бар жогу жайында, биз уялганда айтып коюш керек, жайында депчи. Бирок чынында жакшы изилденип келсе чыгып атат да. Onu кылыш керек эле, муну кылыш керек эле. Проблема чыгат. Акыры издеп таппай аткан учурда бүтүн мамлекет издеп калган анычы. Анан багыт көрсөтүп, бирөө бар, бир элден четирак тоодо бирөө жашайт, ал бир кичинекей алачыкта жашайт, жалгыз жашайт, иштегеси жок. Бирок ошол бактылуу экен. Десе барып жөнөттү, чуркап барып эле сүйүнүп. Сенде кандай көйгөйлөр жокпу? Дүйнөдө бар жогу жайында, шүгүр алхамдулилла, баары жайында, наразылык жок. Менен өткөн бактылык жок. Пайгамбарыбыздын айткан сөзүн айтат. Пайгамбарыбыз мынтип айткан. Эгер сиздер дагы билсеңиздер бактылуусуздар. Мен бата фи сирби. Ким өзүнүн үйүндө уктап ойгонсо. Бүгүн эртең менен туруп эле бияка келдиңиздер, туруп үйдө ойгондуңуздар. Ошону айтат. Ким өзүнүн үйүндө ойгонсо, ким больницада, түрмөдө, же сапарда, же бир жерден качып эмес, өзүнүн үйүндө беймарал ойгонсо. Пайгамбар айтат: "Мен бата фи сирби", өзүнүн үйүндө ойгонсо. Муафан фи жасадихи. Денсаулыгы таза ойгонсо, давление жок, сахар жок, көйгөй жок, температура жок, грипп жок, жакшы ойгонду. Денсаулыгы сак ойгонсо, вакуту яумихи, бир күндүк үйдө тамак болсо, биздин үйдө холодильникти ачыңыздар, бир апталык продукта бар. Чөнтөктө акчаны кошкондо көп эле бар. Туурабы? Пайгамбар бир күндүк айтат. Бир күндүк тамак болсо, Кудайга шүгүр, азыр балдарга жедирем, өзүм жейм, бүтөт. Тахизат дүйнө деген. Дүйнөнүн бардыгын ушундай элеп алыптыр деген. Сиздер эртең менен ойгондуңуздар, денсаулык сак болдуңуздар, келдиңиздер. Үйдө продукта бар, дүйнөнүн бардыгы сиздердики. Бактылуу болушуңуздар керек. Эми ал адамга келсе, ушу сөздү айтат. Мен өзүм үйүмдө ойгондум. Денсаулык сак. Чындыгында бир күндүк азыгы бар экен. Эртең күнү дагы иншалла карап иштейсиз. Күнүмдүк. Алхамдулилlah, сен бактылуу турбайсың. Падышабыз эми ушуну сакат. Ке көйнөгүн берди. Десе көйнөгү жок экен анча. Макул берейин дейм го, берешим жок да. Эмне деп берейин десечи? Байкадыңыздарбы? Көйнөгү жок бактылуу болсо боло берет экен. Ал деген сөз дүйнөдө бактылуулук деген нерсе жок, анын башка сөзү бар. Жакшы жашоо бар, ал ыраазы болгон адамдар үчүн. Ыраазы болгон болсо,
Kim kaysi dengelde yaşasa oşo dengelde yaşa razı olsa boldu. Yaşa keter. Kim razı olsa problemanın üstünde. Kıynalıp жүрөт. Anam daha bir nerse siz razısızbı, razı emessizbi Allah'a aytkan olot. Allah Taala bergençe alalım. Biroq razı olsanız sonra yaşap keteriz. 100 yıl yaşasanız 100 yıl eldin tilime etkine baktınız yaşaşınız mümkün. 50 yıl olsa 50 yıl. Biroq narazı olsanız dünyanın baylığı kolunuz olsanız dağı jetpey keterir. Ankeni Peygamber aytkan adamga 2 өрөн алтын болса, üçüncüsünü arzu kılat деген. Жетпей калыверет. 2 өрөн бардык алтын болса депчи. Ошого айта турган нерсебиz сиздер дүйнөнүн бардыгы колуңуздарда турат. Сиздер эң дүйнөдөгү жакшы, комфортный жашаган адамдарсыздар. Ал үчүн бир эле шарт бар. Ушул турган абалга ыраазы болуш керек. Ошол эле. Жеңил эле да. Көйнөк жок болсо эми ыраазы болгон сыяктуу эле. Кудайга шүгүр, бардык нерсебиз бар. Жетпеген нерсебизге эми ыраазы болуш керек. Балким жетпеген нерсе бизди Аллага жакындатат. Kimden karız olsa o karızı Allah'a жақындатат. Allah'ım şunday karızım var. Beni başka adamlarda ben üstünlük kılmam. Dua var. Kimden den solu oruvatsa Allah'a жақындатат. Razı olup ketebеш керек. Biroq narazı oluş men iştege чечилбейт. Narazı болмосо анда адам өзүн гана кыйнай турган болот. Ал учурда адамдар разı болгон өтө берген жашоочу. Тойлорум ушундай жеңил болгон. Жанагындай фасад бузукулук аз болгон. Bir tuğanlar bir болгон, bir үйдө 8 адам туылып чоңойгон. Мисалы менин абаларым, абичелерим эсептеп келсек, bir үйдө 10дон ашык чоңойгон. Сонун азыр канчалаган неберечи. Тага журтты карайтын болсо 10дон ашыгы bir үйдө чоңойтпогон. Bir кичинекейгечи. Азыр бирок абалга нааразылык болгондуктан азыркы учурдагы адамдар 2 этаж, 3 этаж үйдүн ичинде bir үйдө батпайт. Ол Ankeni al narazılıktın aynıca. Ошондуктан алыска кетпей эле өзүбүздүн эле чоңота-чоңонелерибиз, чоңота-чоңонелерибиз өтүп кеткен болсо, ошолордон калган урпактарды карай турган болсок, тайта-тайнелерибиз, тайта-тайнелерибиз өтүп кеткен болсо, анын урпактары бар, тагалар, таяжелер бар. Ошолорду эле тарыхын карап койсок эле биз ыраазы болуп кетербиз. Ага караганда биздин абалыбыз аябай сонун. Сөздүн аягында бир нерсени айтайлы, айрыкча эжелерге болсун, акаларга ачко болуп калсын. Пайгамбарыбыздын үйү бар. Пайгамбарыбыздын үйүнө bir үйүндө Айша радиаллаху анха жашаган жерге пайгамбардын кабыры коюлган. Умрага, ажылыкка барган адамдар ошол жерге келгенде пайгамбардын кабырына салам берип өтөт. Ал үйдүн ичинде пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбыздын кайнатасы Айша радиаллаху анха атасы Абу Бакыр коюлган жана Умар коюлган. 3 адамдын кабыры менен bir үй толгон. Qancha metr kvadratda o'ylaysizlar? Kichkinaka uy. 3 ga 4. 12 metr kvadrat uy. Hozir 12 metr kvadrat uy почти yo'q. Eng kichkinaka общежитие 27 kvadrat, 25 kvadrat. Ошолор бардыгы дүйнөдө эң акырда калып нааразы болуп, дүйнөдөн ахиреттен дагы дүйнөдөн үмүтү жок болуп, кечке күйөөсүнүн мээсин жей турган адам болуп калды. Азыр эң bir комнаталы общежитие 25 метр квадрат. Бирок дүйнөдөгү эң бактылуу адам, эң комфортно жашаган адам, бейиште биринчи кирип кете турган аял Айша радиаллаху анха 12 метр квадратта жашаган. Колун эле көтөрсө потолокко тийген. Бийик эмес, кол тийген. Чапкан болсо пайгамбар үйүндө тахажжуд намазын окуган, намазга месте калбайган. Анткени үйдө жашаганда сөзсүз не болот? Идиш болот. Дагы майдачы нерселер болот го, көп нерселер. Ушулар койгондо үй тарып кетет. 12 метр квадрат дагы тарып кетет. Пайгамбар намаз окуганда айтат, мен бутум бүгүп турат элем. Пайгамбарыбыз bir кыямга турганда 2 пара, 3 параны окуган. 1 саат Куран окуганда. Анан рүкү кылып саждага кетип атканда бутум бүгүп турган. Сажда кылып бүтүп туруп, кара туруп кеткенде бутум жазып уктайт элем. Элестетиңиздер кандай сонун жашоодо. Күйөөсү тахажжуд окутат, аял бутум сонун жатат. Rüküye gelgende bütün cinayet rükü sajdanı kıldı. Canada hadis rivayet var var. Peygamberimiz sajda kılıp atkan uçurda uşunda ıyılap sajda kılat ne? Aş demlegende doğuş çıkat kalsın. Gırrı degençe. Oşunday köpürüğünün doğuş çıkat. Oşuğa çeyin gerekli. Bir üydün içinde
гостиный дагы ошол болчу, спальный дагы бир комната болчу. Байкаңыздар, ашкана дагы бир комната болчу, бардыгы бир комнатада. Өткөндө көп болду, сіздер көп болсоңуздар, үй тандашынан талаш бизнесчи. Кухнясы кичине экен. Бул абай, сен билбейсиң да, мен кечке ушул жерде болом. Сенин атаң келет, абаларың келет, мына кухня тар окат. Бой. Положение ушуга келди, кийин алмаштырабыз сизди ойдо. Дагы бир гостиный эме экен, бирок айтпайын, 12 метр квадраттын ичинде кухня болгон. Азыр биздин кухняларыбыздын эң кичинекейи 12 чыкпаса керек. Азыр жаңы үйлөр жаябай чоң чыгат да, эски үйлөр 12 болду. Ошол кухнянын ичинде тамак кылып берген Айша радиаллаху анха жана ошол жерде коноктоскон, жана ошол жерде уктаган. Бирок абалдан нааразы болгон эмес, өтүп кеткен алар. Бирок эң алдыңкы аялдар болгон. Дагы эң кызыгын айтып берейинби? Пайгамбарыбыздын коногу болушту каалаган. Азыр конок кылышты көрүп атабы, мунтулар эле конок кылыңыздар келип өткөн мисалчы. Одан башкалар конокко жарабай тургандайчы. Анан Пайгамбарыбыздын үйүндө конок болуш жакшы көрөт эле сахабалар. Куранда аят келген. Пайгамбарыбыз тарын толбайын деп айтпашы мүмкүн, бирок кеч көп отурбай чыктыла деген аят бар. Отура бербейли, кечке сүйлөп коюп дегендей. Кеткиле, олар тирилик уктасын депчи. Сахабалар Айша радиаллаху анханын үйүнө конок болуш жакшы көрөт. Пайгамбар ушул жерге келгенде келип отурушты жакшы көрөт. Эми караңыздар. 12 метр квадраттын ичинде 7-8 адам кысылып отурат. Болгон тамактар келгени курма, суу, анан кичинекей ысык тамак келген колдон келишинче. Бирок конокко жетпейди. Нарактан Айша радиаллаху анха ошол эле комнатадан нары бурулуп отуруп тамактарды даярдап берди. Кандай эмеде жашап атат? Ошого нааразы. Нараны айтпай эле коюп, нара башкача түшүнүп кетти. Дагы бир эшиктин тамак келген, анан болгон. Айтайын деген нерсебиз, сиздер ушинтип жашаңыздар дебейбиз. Анткени Куранда аят бар. Иракана лакум малун катин фалюра алейх. Эгерде силерде мал дүйнөңөр болсо, анда өзүңөрдө көрүнүп турсун. Кийинчи заманда кеңтип жашай бериш керек. Болгону нааразы болбош керек. Ошону айтайын деп турам. Нааразы болбош керек. Айтканым, эң кыйындар ошондой жерде жашаган. Эми биз ончолук кыйын эмеспиз, күнөөлөрүбүз көп. Ибадаттарыбыз жакшы эмес, намаздарыбыз толук эмес. Пайгамбарыбыздын айгы Зайнап радиаллаху анха тахажжуд окуп атып ойгонуп кетпейин деп бир устундан эки устунга жип тартып койгон. Мынтип байланып алып окуйт экен, кыямат күнү. Кокус үгүлдөп кетсем, жерге жыгылып калбайын, таянып калайын депчи. Аны пайгамбарыбыз көрүп калды, алып койгула деген. Тахажжуд ант окулбайт ибадат. Ибадат кал ден соолук жакшы болуп, уйку ачылган маалда окуйт депчи. Ошого чейин аракет кылган ибадат үчүн, ахирет үчүнчү. Ошондой кыйын адамдар мындай эле жерде жашаган. Айтайын деген нерсебиз, азыр альхамдулилlah эң жөнөкөйүбүздүн Кудайга шүгүр 2 комнатадан ашык үйлөрүбүз бар. Бир комнатада целый спальня болгон болсо, ол жерге эч ким кирбейт, жатып уктай турган. Калган бир комната менин ашканасы менен гостиный кошулуп кетиши мүмкүн да. Айын болсун, шаар болсун. Жанагындай менин үйүмдө суу жок, менин үйүмдө душ жок экен, тек кап кирип бер, кранды чыгарып бер, секин аяк менен болот. Бизди чоңойткон ата-энелерибиз, чоң аталарыбыз эч кандай андай комфортту көрбөй эле жашап өтүп кеткен. Сонун эле жашап өткөн бактылуу болчу. Биз деле иншалла жашай беребиз. Бирок алхамдулилlah, Алла таала берип атат, ошо менен жашайбыз. Алла берди. Биз жакшынакай ысык суу, муздак суу чыгып тура турган, нардан идиштин суусу дагы, жуунган суусу да канализациядан чыгып кете турган, челек көтөрбөй турган, баканга ийинип алып суу ташыбай турган заманда иншалла жашап кетебиз. Болгону бир эле шарт, нааразы болмой жок. Айына квартирага акча төлөп жашасак дагы нааразы болбойбуз. Кичинекей болсо дагы нааразы болбойбуз. Ушул нерсе бизди бул дүйнөдө бактылуу кылат, жана ахиретте бизди бейишке киргизгенге себеп кылат. Эгер нааразы боло турган болсок, анда чечилбейт. Ошол эле проблема ошол бойдон кала берет. Бирок биздин аркабыздан кыямат барганда ошонун аркасынан Алла таала бизди азаптайт. Ошондуктан жөнөкөй эле нерсени айттык окшойт. Турган абалыбызга ыраазы болуп койгула, бизге бейиш. Турган аразыга нааразы боло бергиле, калышыңарча тозок эсептелип атандайчы. Ошондуктан Алла тааланын айткан акыркы сөзүн сиздерге айтып коеюн. Ман амила солихан мин закарин унса фаланухияна хаятан тайиба деген аят ушундай. Кайсы бир аял, кайсы бир эркек ыйман келтирген болуп, жана жакшылык иштерди аткарган болсо, биз аларды жакшы жашоодо жашатабыз дегени. Жакшы жашоо
ыраазы болуп жашайсыздар, анткени Алладан деген нерсе болот. Абалга ыраазы болунат. Ошондуктан баарыңыздарды Алла Тааланын буйругуна карап чакырабыз. Ал буйрук жөнөкөй эле абалыбызга ыраазы болайлы иншалла. Кимдерден да калган, кимдерден да калбаган. Азыр биз жүгүрүп жүргөн, үй алабыз деп жүгүрүп жүргөндөр бар. Bir zamanlar келет, ошол жүгүрүп жүргөн алган үйүбүздү подарка кыла турган замандар келет. Мен биринчи алган үйүм эле ушул белек кылып берейин деген замандар келет. Кыйналып жүрүп машинага жетпей алып аткан бир комфортный машинабыз ушул гаражда тура берип минилбей турган болуп калышы мүмкүн. Базарга апарып саткандан зериги турган замандар келет. Ошондой замандар жашагандар бар арабызда, туурабы? Апчылып сатыш керек, убакыт жок. Аркасынан башка бирөө пайдалансын дегендер бар. Дагы бир ушундай замандар келет. Акчабызды эсептелбей турган замандар келет. Арабызда бар ушундай нерселерчи. Мурун мисалы мынчадан мынау менен мынча карыз, мен мындан мынча карызмын, азыр мынча акчам бар десе, менин кимдер карыз эле деп унутуп калдырган адамдар бар арабызда. Сиздерде дагы ушул нерсе болот. Мен канча акчам бар эле деп унутуп калдырган замандар келет. Ошондуктан болгон абалыбызга ыраазы болор эле. Алла Таала баарыбызды ушундай өзү ыраазы боло турган пенделерден болсун. Жана сахабалардын даражасына жеткирген болсун. Сахабаларды Алла Таала ушинтип мактаган. Радияллаху анхум ва раду ан. Сахабалар Аллахтан ыраазы боло берген, Аллах да алардан ыраазы болгон. Сиздер да Аллахтан ыраазы болоңуздар, Аллах да сиздерден ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Болгонуна шүгүр кылган адам эң бактылуу адам. Бу дүйнөгө ошосун алыш үчүн келиппиз. Ошон үчүн көп кызылат боло бербейли. Ар бир адамда бирден дарт бар, бирден арман бар. Мен да күлүп жүрсөм көпчүлүк ойлойт, арманы жок ушу бала жашоосу гүл болсо керек депчи. Жок, аркасында тикенектери көп. От души ичинде дарти бар адам от души күлө алат дейт. Ушундай кызылат болгула. Жана ресторанга келип Санжар менен учурашып айттым. Санжар, сен деле айтса керек тааныш туугандарың дедим. Санжар сага эле маса да дайыма мындай бир айда бир умрага барып келесиң, ажыга барасың депчи. Сеники маза болсо керек деп айтабы десем, ооба дедим. Меникилер дагы айтат дедим. Ушу сага жакшына таза кийинип алып, микрофонду кармап, мындай жакшына курсак тойлордо ушундай жакшына жүрөсүң депчи. Бирок ичинде өзүнүн оорчулугу, өзүнүн жоопкерчилиги бар. Assalamu alaikum. Жалпы жамаатка assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Biz şu tebrik Sancar Ulus Hacıbaşı olup biz de bir 5. personel acılık milletimize tarif edip bizge şu Sancar Ulus öte жақсы жолдорукların көрсөтүп ibadatlарды толук аткарганыбызга өтө жакшы жардам берип көрсөтүп менен рахмат, Алла разы болсун. Ушундай балдарды тарбиялаган тилек менен разычылдарга Алла дайым ушуларды колдоп кубаттап жүрсүн. Биз дайым ушу Санжардын элге жетип өзү абалын жогорку даражадагы немелерге жетишине тилектешпиз. Атам менен апам Barkıyorlar, sağ olsun. Sizlere ders oluyorlar. Abi ügüle özü tinçlik değil. Bazen şu acılıklarına barıştı, nasılsın, vardınız da. Şu an bakanlar şu tutanlarımız. Varız ders oldu. Bakanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Nabi Muhammed. Allah Teala maqtovul Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatlar olsun. Peygamberimiz aytqanday el-hajjil mabrur kimde muajib qilsa, Peygamberimiz hadisda aytgan, endi esinden jo'ralganday avvalda gunohlarni kechirgan avvalda qaytadi deydi. O'shanday ele ayni o'zini tayyorlaymiz inshaalloh. Alloh taolo gunohlarni kechirgan avvalda ajrlar qabul bo'lsin tilaymiz. Daim densoqlikda bo'lib yuramiz. Alloh razı olsun. Şu atasının ömür acıdan keçirip emi bolup kütüp aldı. Şu kamilimge belli bardığız acı kılıp, bardığız acıga barıp geldi. Allah Taala bardığınızlarga nasip kılsın. Assalamu alaikum. Hoş gelipsizler. Büyükü gelgen konuklar barыңыздарга kelgeningizlerge rahmat.
Алла Таалам барыңыздардын үйлөрүңөргө тынчтык, аманчылык берсин, бактылуулук берсин, эки дүйнө бактылуулугун берсин баарына. Атам менен апамдын акыркы 5 карыздын бири ажылык парыздарын аткарып келди. Алла Таалам парыздарын аткарган ажылыктарын кабыл кылган болсун. Алла Таалам өмүрлөрүн узун, берекелүү кылсын, ыймандарын бекем кылсын. Өмүрлөрүн узун кылсын, ар дайым төрүбүздүн көркү болуп, биздин сыйларыбызда башчы болуп, ар дайым төрүбүздүн көркү болуп жүрүшү берсин. Келген коноктордун баарына да үйлөрү тынчылык, аманчылык берсин, бактылуулук берсин. Куш келипсиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatli jamoat, tuğanlar, oğalar, tağalar, dostlar, aşıklar. Barınızlara gelgenizlerge çoğun rahmat. Barınızlardan Allah'ım razı olsun. Qanday gana жақсы tilek maksatlarınızlar bolsa Allah'ım kabul kılgan bolsun. Bul dünyada da ahirette da baktılуу kılsın. Qanday gana жақсы tileklerinizler, maksatınızlar bolsa Allah'ım sözsüz kabul kılsın. Biz de şu dünyaya gelişimizge sebepçi olgan şu atamı, apamı, Allah'ım ömürlerin uzun, densolukların çın, imanların bekem, rızkıların ken kılsın. Allah'ım şu hecelerin, tezdelerin, ülkelerin, yakınlarımız, barımız Allah'ım daim şunday жақсылықтарда, жалпы şunday туған ұрықтар менен birgelikte, жақсылықтарда çoğuluk жүрүшлүктү Allah'ım nasip kılsın. Bul dünyada birge bolgondoy Allah'ım ahirette da, cennette da birge kılsın. Allah'ım barımızды тууру жолдон адаштырбасын, ыйманга бай кылсын. Барыңыздар келгениңиздерге чоң рахмат. Келгениңиздерден Allah'ım razı olsun. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, kelgenizlerge çoğun rahmat, hurmatlı жақшылар, apağız, atağızdan acılık amalın bütürüp gelişte kabul olsun, kelgenizlerge çoğun rahmat. Erkin mikrofona sizler eyle inşallah. Şans bolganda sizler eyle. Allah razı olsun. Jеңелерибиздин жана келинчегибиздин атынан өзүм да сүйлөп коеюн кошуп иншалlah. Барыбыздын кошулуп бир эле сөз айта турганыбыз, биздин жакшылыгыбызга убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Аябай курсан кылдыңыздар. Анткени көпчүлүгүңүздөрдүн пландарыңыздар бар, бирок көңүлүбүздү көтөрүш үчүн бир тууганыбыз, жакын адамыбыз, мусулман бир тууганды убакыт бөлүп келдиңиздер. Алла разы болсун. Пайгамбар айткан, адамдардын кылган жакшылыгын баалай албаган адам Аллахтын берген жакшылыгын эч качан баалай албайт деген арабчасы. Омен лем яшкурин нас, валем яшкурилла деген. Сиздердин монтуп келгениңизде да аябай баалап турабыз. Келип отурганыңыздар бизге ушунчалык дең даражада курсан кылды, биздин үй бүлөбүздү, жакын адамдарыбызды. Ушул курсан кылган нерсе сиздердин даражаңыздарды көтөрсүн. Дайым ушундай жакшылыгыңыздарга келе бериңиздер, сиздердин жакшылыгыңыздарга биз барайлы. Ар дайым ушундай жакшылык нерседе гана чогулушту насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Асылу төргө чыгып кетсин. Куттуктап атыр. Assalamu alaikum. Көргүнкө мен ишинде кыйын да, оңой эле көрүнөт. Көргөн оңой эле көрүнөт. Ашып кетсе 1 кило микрофон дейт да, 750 грамм. Чоң ата чоң эне болобу? Же тайта тайне болобу? Чоң ата чоң эне ажы той куп болсун. Кудай кабыл кылсын деп куттуктап кой. Дай. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bani li annaka baytan fil jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Ушундай укам. Өмүр бою ушу аялдар бизге мотивация берет укам. Кичинекейинде апам кийин мектепке барсаң эжекең, университетке барсаң эжекең, анан аны бүтүп үйлөнсөң аялың жашоошундай. Ажылар бир балдарга бир жакшы дуа бериңиздер, ушундай уулдар чоңоюп өсүп буюрса сиздерде мына жакшы бир сыйларды, тойлорду, ажыларга барып келдик. Бисмилла. Амин. Assalamu alaikum. Mo'min musulmon tuğanlarım. Sizler hoş geldinizler. Rahmat şunçalık gelip bizden şu acı toyda gelip kurak olup ketkenlerge. Assalamu alaikum baldarım, şu kızlarım, gelinlerim, yoğullarım. Allah sizlerden razı olsun. Allah'ım şu bizde apamar bilen birgelikte Adamı anlatmak gelgenge yönettinger, ondan burun 4 yolu umra amalı, sünnet amallarına yönettinger. Allah sizlerden razı olsun. İki dünya sizler baktılı olgula, eşneseden kem olmağula, den solunlar çim olsun, ömürünger uzun olsun, büyümülüngörge bereke versin. Allah'ım oğunu musulmanlar sizlerge dağı den solunlar çim olsun, ömürünger uzun olsun, sizlerge dağı acama anlatkarına Allah'ım nasip kılsın. Den solunlar çim olsun, niyetine Allah'ım kabul olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat, şunçalık bizde sıylap, şöyle gelip oturganınızlar için bardığınızlarga çoğun rahmat. Birinciden zamanımız tınç bolsun, eli yurtumuz tınç bolsun, Allah'ım Kırgızistanımızda jakşı jakşı birlik olsun, Allah'ım söyley turgan sözüm topundaganda jugot gördüm. Şunca nimelerin aslında Allah'ım şunday jakşı baldardı bergenine Allah'a min mertebe şükürler olsun. Allah'ım şu baldarıman razımın Allah'ım şunday jakşı baldardı, jakşı büyü baldardı, jakşı gelinlerdi, kızlardı bergenine şükür. Allah'ım bergen nevrelerin dağı Allah'ım ağacılardan olsun, tarı, ağlımlardan olsun Allah'ım. Tolkundanganman bayatan beri köptögön nerselere sazap oturdum ele. Rahmat, sözüm jogotpaydım. Ажекебиз бир жакшы бата берсин. Анан буюрса шашылгандар үчүн уруксат беребиз. Абдымалик ажи, сизди батага чакырайын, келиңиz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Şul gecemiz bilen jezdebizden ajılık suyunun kursançılığına teң ortaş bolup kelgeningizlerge biz dagы sizlerden razıyız. Allah Teala sizlerden dualarınızlardı, bu acılarımızdan duaları Allah Teala kabul olsun. Allah Teala bardığımızda amin. Allah özü uluk, özü kudretli, Allah'tan başka hiçbir yaratquucu yok. Allah'tan gana bulut bardık nerse Allah Teala şu yerge gelip ümit maksatından gelgen ar birinizlerden oyun maksatlarınızlardı, tileklerinizlerge Allah Teala özü yetkizsin. Allah Teala özü sizler menen bizde özünün cenneti menen mukafatlagan olsun. Dozomutundan Allah özü saktasın. Allah Teala subhanahu wa ta'ala bu özünün baytullahsına bardığın özünü meyman kılıp çakırışını Allah nasip kılan olsun. Bu didarlarını memleketimizden, ayrılığımızdan oşol Allah subhanahu wa ta'ala'nın baytullahsına barıp ziyaret kılmagan hiçbir adam kalmasın. Bardığı oşol yerlerge barıp öz gözleri menen görüp, öz ayakları menen şu tavaf kılışıkların Allah Teala'nın meymanı olup günölerden ağırlık gelişiklerini Allah'ın özü nasip kılan olsun. Şu kılgan acılıkların eceliz cezdezden acılıkların Allah Teala hacr mabrur kabul kılıngan hacılardan Allah nasip kılsın. Kıyamet günlerinde yüzlerine sayılan olsun. Baldarındağın ömürlerini, rızklarını Allah özü bereket atayettin, densoltlarını salavat kılsın. Daim ata-enesini sıylay turgan, hurmattay turgan, daim ata-enesinin pata duasına, alkışına, alkışın ala turgan baldardan oluşun Allah'ın özü nasip eylegan olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bardığımızda baldarımız şunda bir salihah Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruğuna tıkara turgan, Paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine muvafık yaşay turgan
daim ata-enelerde hurmatlar sıylay turgan salih perzentlerden ata-enesi, çoğ ata çoğ enesi boluştu. Allah Taala barısına nasip eylegen bolsun. Allah subhanahu wa taala bardygyzdy toğru joldan adaştırmasın. İslam dininde bekem bolup, imanга bekem bolup жүрüşte Allah'ın barısına nasip eylegen bolsun. Allah bardığınızda toğru joldan adaştırmasın. Bir rahmetike ya Erhamer Rahim. Kudayım barınız çakırgan bolsun, hoş gelipsizler mehmandar. Kuda kalsa jakşılıklarda görüşer ele. Şaşılganlarga ruhsat. Şöp tursaňızlar geç kurumpu toyga gayra dastorkon jayabız, sekin bilinbey kirip ketebиz gayra. Saat 4:30 deyin. Akjol, jakşı ete alыңızlar. Hoş gelipsizler. Çok rahmat.